प्रिय दर्शक बंधु चलतु आज गोटे देखा जाजपुर प्रसिद्ध माँ संतोषी माँ मंदिर। ए मंदिर विषय अनेक कथा जानिबा। ए मंदिर कहीं होता किपर होता और प्रतिष्ठा केवे कराइला तार प्रत्येक टेक्निक आपण वीडियो माध्यम जानीपारे। चलतु देखा ए मंदिरटी जाजपुर जिलार बिंझारपुर ब्लॉक चिकणा पंचायत पंचायत कार्यालय निकटवर्ती पार्श्ववर्ती अंचल ए मंदिरटी गढ़ी उठी। मंदिर सौंदर्यकरण कहले माँ विराजमान अच्छा माने सबुठ सुंदर लगे। माँ का आशीष नापी अति खुशी एवं आनंदित। माँ का आशीष ना निश्चिंत भाव खुशी लगे। ये माँ यज्ञ मंडप ये यज्ञ करा जाए। ये यज्ञ मंडप वर्ष रे 2 थर यज्ञ करा जाए गम्हा पूर्णिमा और वार्षिक उत्सव। ये थिला माँ पार्श्व देवादेवी नवग्रह आपण मानकर ग्रहरिष्ट खंडन पाई ये नवग्रह पूजा करें। ए नवग्रह को परिदर्शन करी आपणकर रिष्ट खंडन करें। ये माँ आउ एक जय बजरंग वाली हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा पूजा करा जाए। प्रभु श्रीराम को भक्त आपण मैंने प्रभुंकर आशीष लाभ करें। पूजा करें। चलो देखा माँ आउ दुईटी अच्छा। सर्वप्रथम ए माँ को मंदिर को आसिले आप निश्चित भक्ति भाव जागृत हुए और मनमुग्धकर हुए और खुशी लगे आत्मसंतोष मिले। अपने परिवेश को आसिले निश्चित भाव अनुभव करें ये जगहटी कौन पवित्र स्थान आत्मतृप्तिर कौन मिले। निश्चित भाव अति शांति वातावरण परिस्थिति ये प्रभु श्री गणेशाय नम गणपति आमर प्रत्येक कार्य जहाँकर नाम आम नहीं करि श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सुशोभन। प्रत्येक कार्य करने पूर्व प्रभु गणेश का नाम आम नहीं था प्रथम आगे अग्र पूजा करते। ये प्रभु भोलाशंकर शिवंकर सहस्र नाम भितर ये दि जाइए बाबा मुक्तेश्वर। बाबा मुक्तेश्वर ये दंडायमान आगु को जागर प्रभु पाखरे समस्ते जागर दीप जाड़ा सहित निज मनस्कामना पूर्ण करने निज अहरात्रि धारणा दियंती एवं प्रभु का आशीष लाभ करती। बाबा हेले भोला कपेवर तपेवर आप निश्चित भाव एठार जागर जाड़ी पारे। ए स्थान को आसपारे। चलतु देखा सर्वप्रथम जहाँ माँ संतोषी माता माँ को सर्वप्रथम देखिपारे। माँ का आशीष लाभ कले निश्चित भाव फलप्रद हम आपण को जीवन दीर्घमय हम आपण चाहिए अभिलाष पूर्ण हम। माँ को दर्शन कलापर आपण अनेक आत्मसंतोष लाभ करेंगे। माँ संतोषी उन्नयन कमिटी दैनंदिन कार्यसूची होचे प्रथम मंगल आरती प्रभात 5टार कराए एवं द्वितीय प्रभात आरती सकाल 7टार कराए एवं तृतीय दैनंदिन नीति कार्यकार्य समय 1 घटिका चतुर्थ पहड़ समय 1 घटिका 4 घटिका पर्यंत पंचम संध्या आरती हो 6:30 मिनिट षष्ठ पहड़ समय रात 8:30 मिनिट। अन्य कार्य जहाँ करें विवाह करें व्रतघर करें। संतोषी माता देवीदेवी स्थान तरफ निर्धारित करागला जे 16 पाଳି व्रत कर
501 ଟଙ୍କା ରସିଦ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ବଗିଚାମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସଜେଇ ହେଲାଣି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସଜାଇତ ହେବ, ମନ୍ଦିରଟି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେବ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳେ ଆମ ପାଖରେ 2008ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା। 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ପୂଜା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ପାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଙ୍କା, ସେଇ ଗାଁର ଦାମାଦ ବା ଜୋଇଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଲେଙ୍କା, ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଷୋଳ ପୂଜା କରିବି, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏରେ ପୂଜା କରିବି। ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏ ମନ୍ଦିରଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଉପହାରଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଚିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ବା ମଣିତାପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟିର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ଆନୁମାନିକ 7ରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବ। ମୁଁ କେବେ ହିସାବ ରଖିନି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲା ବେଳ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେଉଛି ସେ କୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା 2023 ମସିହା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହନ୍ତି, ସେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରାଯାଇଛି। 2023 ପରଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ 2 ଜଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଶିବରାତ୍ରି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଏ। ଏ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ରହିବା ସହିତ ଦିନମାନ ଅହରହ ଭିଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶିବେ, ମନ୍ଦିରର ଅତି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଦିନ 28 ଏବଂ 1 ଏହି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ, ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଶୁଭାଶିଷ ନେବେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସୁଦୀର୍ଘ ଭାବେ ରହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଭଲ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।